Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. C'est Madame Sidlou Hassiba, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Cléra. Donc c'est des vidéos le module comptabilité des sociétés ou le chapitre, plus précisément le chapitre modification du capital. Donc طلبة رانا نعاود نذكر في هذه لا فيديو اللي لحق حتى لهاد لا فيديو يعني سما يكون شاف لي trois modalités d'augmentation de capital واللي رانا دوكا في لا troisième اللي هي l'augmentation de capital par rapport au numéraire. Donc هذه c'est une application c'est la troisième application تاع هاد la modalité d'augmentation de capital. D'accord, ça. Alors, نشوفوا هاد l'augmentation sera par l'émission de nouvelles actions. On va voir le traitement تاعها وزيادة على الحسابات. راح نشوفوا l'enregistrement comptable. يا كنت قلت لكم على fin de chaque modalité نتعلموا l'enregistrement comptable. نبداو بالحساب، نسلكوا الحساب باسكو الحساب يخلونا نتعلموا دي كونسيبت جدد باردون. ومن بعد نجوزوا l'écriture اللي قلت لكم سي تري سامبل في لا موديفيكاسيون دو كابيتال، ماهيش حاجه واعره. Alors, بسم الله. لا سوسيتي النهار، فهمت علاش سميت النهار مي بون. النهار est une société par action de capital social تاع 800 000 KDA. 800 000 KDA répartis en 8 000 actions بقيمة اسمية تاع 100 KDA. 100 000 دينار bien sûr. 100 KDA. صح. Très bien. عندها capital social تاع 800 000. C'est ça, 800 000 répartis en 8 000 actions بقيمة اسمية تاع 100 KDA. L'AGEX il a décidé d'augmenter le capital en émettant, donc la société, plutôt l'Assemblée Générale Extraordinaire, il a décidé d'augmenter le capital en émettant بإصدار 4000 actions جدد. donc طلبة كان اللي هتزيد تصدر 4000 actions بقيمة alors d'une valeur nominale de 100 KDA à l'unité. Bien sûr كنا la valeur nominale تكون تكون نفسها كيما القديمه، ولكن لو بري ديميسيون اللي يقدر يكون مختلف وجينيرالمون يكون اكبر منه. بون هنا ملاحظه قال لك لو توتال دي ريزيرف دون ديسبوز النهار افون لوغمونطاسيون كان عندها، شوفوا مليحه، كان عندها 200,000 كاديا دي ريزيرف. 200,000 كاديا دي ريزيرف. دونك واش عطاني لو كابيتال قبل لوغمونطاسيون، عطاني لي ريزيرف ثاني قبل لوغمونطاسيون، عطاني لو نومبر داكسيون قبل لوغمونطاسيون، وقال لك راح نزيد لو نومبر داكسيون كان 8000 اكسيون، راح نزيد عليهم 4000 اكسيون جديده. المطلوب calculer la valeur intrinsèque ولا la valeur réelle de l'action avant l'augmentation. مطلوب منكم calculer la part de souscription. راح نتعلموا حاجه جديده اللي هي la part de souscription. كيفاش نحسبوها؟ راح نحوسوا la valeur intrinsèque باسكو هنايا راكم تلاحظوا ان قال لك تصدر 4000 اكسيون ولكن ما عطاش لو بري ديميسيون. دونك هنا عطى لك سيناريو بوسيبل، قال لك حسب لا فالور la valeur intrinsèque de l'action, la valeur جديدة après augmentation. وإذا كان اسمع مليح علما أنه la valeur le prix d'émission هو 125 كاريا أوبير. درك نفهمك واش معناها أوبير شوية هكا نفهمك باسكو لازم نجاوب على السؤال الأول باش نقدر نفهمك واش معناتها أوبير. 125 كاريا. Quelle serait la valeur de l'augmentation de cette action? Quelle serait la valeur de cette action après augmentation? Pardon. Ou السؤال الرابع النهار la société النهار نفرضوا باللي البري ديميسيون تاع لي زاكسيون راح يكون 105 دي كاديا. Quelle serait la valeur تاع l'action après augmentation؟ صح. وفي النهايه كونطابيليزينا هاد لوبيراسيون دوغمونطاسيون وحسب ثاني le droit préférentiel de souscription dans les livres de النهار اسبيل. يلا نبداو بالعقل. كي نبداو نحلو نعاودو نذكروا في لي دوني تاع ليكزارسيس. الحاجه الاولى اللي قال لي حسبيها سي لا فالور انترينسيك دو لاكسيون افون اوغمونطاسيون. كنا حسبنا لا فالور انترينسيك بليزيور فوا، قلنا سي الكابيتال سوسيال بلس لي ريزيرف كلش مقسوم على لو نومبر داكسيون. دونك كابيتال سوسيال كان 800,000، لي ريزيرف 200,000، لو نومبر داكسيون هو 8000.
Donc, la valeur intrinsèque, il y a 125 KDA. La valeur intrinsèque, il y a 125 KDA. Qu'est-ce que la valeur nominale, il y a 100 KDA. La valeur intrinsèque, il y a 125. La part de souscription, qu'est-ce que tu sais la formule. Le nombre de parts anciennes, ou là, le nombre d'actions anciennes, là, le nombre des parts nouvelles, ou là, le nombre des actions nouvelles. Donc, là, شحال كان عندي اكسيون قديمه كان عندي 8000 اكسيون شحال جي ايمي كوم اكسيون جديده 4000 اكسيون دونك واش يمد لي 2 sur 1 ماشي 2 sur 1 واش معناها كو النهار اسبير a le droit d'émettre une nouvelle action pour chaque 2 anciennes actions d'accord بالنسبه للمساهمين هذا يعني انه chaque actionnaire قديم عنده الدروا انه يسوسكري pour chaque 2 anciennes actions عنده الحق انه يسوسكري pour une nouvelle action d'accord معناه هاد لاكسيونير واش قلت لكم يا اخي المؤسسه كي تصدر اسهم جديده elle va avantager les anciens actionnaires باش بواحد الحاجه يقولها لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون اللي راح نحسبوه من بعد مي في لا بار دو سوسكريبسيون ما عندوش حساب هنا فقط تقول لي انا طونك اونسيان اكسيونير قول لي في هاد ليميسيون جديده شحال عندي الحق انه جيني انه نشري دي زاكسيون اي واش نقول له انه pour chaque 2 anciennes actions تاعك عندك الحق تشري ما يقابلهم une nouvelle action دونك الا كان عندك 10 دونك عندك الحق تشري 5 لي نوفيل اكسيون المؤسسه تبدا به تسقسيهم هو لي زاكسيونير القدم هما الا حبوا يسمى شغل مالين الدار تشريو دونك الا ما تشريوش نخليو الناس تاع برا يدخلوا دونك نحسبوا la valeur intrinsèque de l'action après augmentation. إذا كان le prix d'émission تاع la nouvelle action هي 125. هنا طلبة opère. واش معناها opère؟ opère معناتها المؤسسة تصدر des actions جدد اسمعني مليح des actions جدد بقيمة إصدار un prix d'émission يساوي la valeur intrinsèque de l'action avant augmentation. هذا واش حسبنا دوك شحال حسبنا دوك شحال لقينا لا فالور انترينسيك avant augmentation 125 اذا كان المؤسسه تصدر اسهم جديده بقيمه اصدار بالبري ديميسيون هي 125 نقولوا بلي كالا ايمي دو نوفيل اكسيون اوبير معناها لو بري ديميسيون نتاع لا نوفيل اكسيون يساوي لا فالور انترينسيك تاع لاكسيون avant augmentation سي بون نتاع اوبير صح درك نحسبوا la valeur intrinsèque نتاع la nouvelle action attention هذه 125 ماشي la valeur intrinsèque après augmentation لا هذه c'est le prix d'émission donc هنا طلبه واش تساوي la valeur toujours c'est le capital social plus les réserves بصح attention plus les nouvelles actions au prix d'émission d'accord les nouvelles actions هادو اللي نزيدوهم ماشي بلا valeur nominale لا le prix d'émission اوكي شو على هاد la formule هذا كامل مقسوم على لو توتال دي زاكسيون دونك لو كابيتال سوسيال القديم شحال كان 800000 لي ريزيرف 200000 بلس لي نوفيل زاكسيون ايمي 4000 اكسيون بقيمه 125 ببري 125 كل مقسوم على المجموع تاع لي زاكسيون اللي هما جدد بلس القدم بلس جدد داكور دونك هذا اللي نلقى اون فالور انترينسيك كي على 125 هذايا محسوب انه هاد لو بروسيدي les anciens actionnaires ne perdent rien de leur part dans le capital de leur société après augmentation. بدليل انه la valeur intrinsèque قعدت نفسها. معناه واش نستنتجوا انه كي المؤسسه تصدر اسهم جديده opère واش معناها بقيمه اصدار تساوي la valeur intrinsèque تاع l'action avant augmentation راح les actionnaires راح يخسروا والو باسكو لا فالور دو لاكسيون راح تقعد نفسها اوكي وهنا يخليني نحسب نزيد زياده هذه حبيت نزيدها انا لويكش تحسبها لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون هنا واش راح يكون يساوي صفر وعلاش باسكو لا فالور تاع انترينسيك دو لاكسيون ما تبدلكش افون اي ابري اوغمونطاسيون دابا دوكا نشوفوا دوزيام سيناريو لو كان يكون ب 105 كاديا لو كان يكون لو بري ديميسيون 105 كاديا با نطبقوا نفس لا فورمول داكور دونك لي دوني باك يتبدلوا دونك 800000 كاديا هنا الكابيتال وهذا سي لي ريزيرف
برك هنايا لي بري لي نوفيل اكسيون بلو بري ديميسيون اللي يتبدل اللي هنا 105 كاديا دونك 4000 فوا 105 مقسوم كلش على لو توتال دي زاكسيون. بون هنا طلبه تلاحظوا تساوي شحال؟ تساوي 118.33 كاديا. بون لاحظوا انه هنا لو بري ديميسيون 105 راهو اقل من لا فالور انترينسيك القديمه. ا سو مومون لا هنا لو كان المؤسسه تصدر، سمعوني مليح، لو كان تصدر لي زاكسيون بهاد لو بري ديميسيون ا سو مومون لا هنا لي زاكسيونير القدم هنا راح يفون تيتر ديزافونتاجي. علاش؟ باسكو لا فالور تاع لاكسيون راح تطيح. باش لا فالور باش نرضيوهم كنوع من الترضيه، واش نعطوا لهم الحق انهم يبيعوا واحد droit préférentiel de souscription اللي القيمه تاعو واش راح تكون تساوي؟ سي لا فالور انترينسيك افون l'augmentation moins la valeur intrinsèque après l'augmentation. Donc la valeur intrinsèque شحال كانت 125 moins 118.33. معناه chaque actionnaire عنده الحق انه يبيع un droit préférentiel de souscription اللي القيمه تاعو تساوي 6.67. معناه اسمعوني مليح، دوك هنا كي تقرا هذه تفهم كيف يتم استعمال هذا الحق. afin que les anciens actionnaires ne soient pas délésés par cette augmentation et leur poids dans la société demeure stable, des DPS, les droits préférentiels de souscription, leur sont accordés que pourront les céder. يقدروا يبيعوهم. إلا كان ما يقدرش يشري هاد les nouvelles actions يقدر يبيعهم. لواش؟ les nouveaux actionnaires اللي au moment de souscription لازم باش اسمع مليح باش يتحصل على اون اكسيون هنا باسكو كنا حسبنا علاش حسبنا لا بار دو سوسكريبسيون لقيناها 2 sur 1. معناه باش يتحصل على اون اكسيون واش لازم يشري مقابلها؟ لازم يشري مقابلها اسمع مليح 2 droits préférentiels de souscription. معناه باش يشري اون اكسيون ب 105 لازم يدفع قدامه واش؟ لازم يدفع ما يساوي 2 droits préférentiels de souscription. بون هاي اللي هو حنا شحال لقيناه 6.65. داكوغ فهمتوا علاش هاد 118 منين جات؟ في الحقيقه هي سي لو بري ديميسيون بلس 2 droits préférentiels de souscription. معناها شاك اكسيونير حاب يشري اون اكسيون جديده، اكسيونير جديد لازم يشري اون اكسيون قدامها واش؟ لازم يخلص لي زاكسيونير القدم ب 2 droits préférentiels de souscription. مفهوم؟ تري بيان. دركا ندوزو ليكريتور اللي ماهيش صعيبه. دونك شوفوا واش نكتبوا. لو كونت 45.6 associé versement reçu sur augmentation de capital ما يقابلها باش هنا في هذا لو كونت واش نكتب؟ نكتب طلبه هدايا منين جبتو في الحقيقه 420 سي لو بري ديميسيون نتاع 4000 اكسيون. دونك 4000 فوا 105. هنا خيرت هاد لو سيناريو طلبه راح ندير لونجسترمون ماشي تاع لو بروميير سيناريو 127 وانما تاع 105 كاديا. داكوغ دونك هذا 420 واشنو هو 4000 اكسيون فوا 105. تري بيان. دونك واش نكتب ما يقابلها؟ طلبه في لو كونت 10 12 كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي نكتب اتونسيون نكتب 4000 اكسيون فوا لا فالور نومينال. في لو كونت 112 نكتب لا فالور نومينال. لا ديفيرونس نحطها في لا بريم ديميسيون. داكوغ دونك لا بريم ديميسيون هذا اللي راكم تشوفوا منين جات؟ سي الفرق ما بين لو بري ديميسيون اللي هو 105 موان 100 اللي هو لو بري اللي هو لا فالور نومينال فوا 4000 اكسيون. اوكي دونك هاي اللي كيفاش نكتب ليميسيون تاع 4000 اكسيون. دونك لو كونت 45.6 باش بلو بري ديميسيون بصح لو كونت 10 12 بلا فالور نومينال والزياده هذيك سي اون بريم ديميسيون. وبعد اون فوا كو لي زاكسيونير يفيريو لنا لا كونت تاعنا شراو لي زاكسيون دونك شحال راح يدخلوا لنا 420. وهنا نصودي لو كونت هذا تاع الحق اللي انشا تجاه هاد المساهمين الجدد ولا القدم. دونك 456 نصوديه بلا بون و جو ريغولاريز مون كابيتال. اتونسيون باش هنا je dois régulariser capital souscrit appelé non versé A. هنا طلبه سمحوا لي هذه في الحقيقه نصلحها مباشره قدامكم. بون علاش نقدر نصلحها من بعد كي نبعث لكم لو فيشي. هنا طلب بيان سور سي ماشي 3000
c'est une erreur de frappe. C'est le capital nous solder 400 000 فقط هنا 400 000 مش هذا هو le prix هذا c'est 400 000 معذرة c'est une erreur de frappe. Donc je régularise mon capital باش 400 000 كادية. donc هذا واش كاين في هاد l'application تاع لا سوسيتي النهار. دونك شفنا كيفاش نحسبوا لو droit préférentiel de souscription. قلنا هو الفرق ما بين les valeurs intrinsèques avant et après augmentation. و pour l'écriture comptable قلت لكم نعاود نذكر فقط انه لازم تحطوا هنا بلو بري ديميسيون وفي لو كونت 10-12 تحط بالفالور بلا فالور نومينال. اوكي دونك اعتذر على هذا الخطا. طلب هنا 1000 بيان سور 400,000 كاديا مش 3000. هذا العقل يحضر ويغيب سمحوا لي. دونك في نهايه لا فيديو نقول بالتوفيق ان شاء الله ونتلاقاو pour une dernière application تاع l'augmentation de capital avec apport en numéraire. D'accord. donc نقول لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى